Hi students, it's Kailash. Lesson number 4, electromagnetic induction and alternating current. In the lesson, exercise problem 1 and exercise problem 2, in the two problems or solution in the video session. So first, let us deal problem number 1. Question parichu paakalaangla. A square coil of side 30 centimeter with 500 turns is kept in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla. The plane of the coil is inclined at an angle of 30 degrees to the magnetic field. Calculate the magnetic flux through the coil. So, a square coil oda side kuduthirukanga, number of turns kuduthirukanga, magnetic field oda strength kuduthirukku, angle of inclination of the magnetic field with the plane of the coil kuduthirukku. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா magnetic flux through the coil எவ்வளவு, magnetic flux linked with the coil எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும். So you know the magnetic flux linked with the coil is given by the formula phi sub b. B stands for magnetic field. Okay, electric flux ஆ இருந்தா phi போட்டு subல e போடணும். Electric flux, the letter E stands for electric and B stands for magnetic. So distinguish பண்றதுக்காக தான் magnetic flux ஆ இருந்தா subscriptல B யூஸ் பண்ணுங்க, electric flux ஆ இருந்தா subscriptல E யூஸ் பண்ணுங்க. Right, now the magnetic flux phi sub B is given by the formula NBA cos theta, where N is number of turns, B magnetic field, A area of the coil, and what is this theta? Angle. Theta angle ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஓகேங்களா? The beware of dog அப்படிங்கிற மாதிரி beware of a twist in the question. இந்த questionல angle கொடுத்திருக்காங்க 30 degree. இந்த angle பார்த்த உடனே அது நீங்க 30 degree அப்படின்னு எடுத்துக்க, I'm sorry, angle பார்த்த உடனே அதை நீங்க theta அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. சோ முதல்ல question நல்லா படிச்சு பாருங்க. ரெண்டாவது ஃபார்முலா பாருங்க. இந்த ஃபார்முலால தீட்டா வந்திருக்கு இல்லீங்களா, அது யாருக்கு இடையில ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா we shall decide whether have to take 30 degree as theta or not. Right, இப்போ இந்த தீட்டா என்னங்கிறது தெரியணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை let me put it in vector notation. You know n is a scalar, number of turns, so let me keep it as such. And BA cos theta can be written as B vector dot A vector. AB cos theta is A vector dot B vector. ஓகே, இப்ப எந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இடையில டாட் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்றோமோ அந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இடையில ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. சோ தீட்டா ஹியர் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஏரியா வெக்டார். சோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டாருக்கும் ஏரியா வெக்டாருக்கும் இடையில இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா. பட் இந்த 30 டிகிரி கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது இட்ஸ் நாட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஏரியா வெக்டார். It's the angle between magnetic field and plane of the coil. So ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேங்களா? எப்பவுமே கொஸ்டின் நல்லா படிச்சு பாருங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, ஃபார்முலா டிசைட் பண்ணுங்க, and then you proceed with the solution. Okay, right. Now let us draw the diagram based on the question. So what we have here in the question is a square coil of side 30 centimeter and 500 turns. I have shown only one turn for the sake of simplicity. Okay, right. So this is a square coil. The blue color shaded part within the circumference of the square is plane of the coil. So let me draw a reference line which is lying on the plane. So that it will be easier for me to mark the angles. So this is the magnetic field. The square coil is placed in a uniform magnetic field. And the thing is that the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree to the field in கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப magnetic fieldக்கும் coilோட planeக்கும் இடையில angle எவ்வளவுன்னா 30 degree. Okay, right. அடுத்தது let me draw an outward normal to the plane of the coil. You know, any outward normal drawn to the plane of the coil is called area vector. So let me draw a normal to the plane of the coil, an outward normal to the plane of the coil. So இவர் coilோட planeோட என்ன angle form பண்ணணும்? 90 degree. பேர்லயே இருக்கு normal. So I'm going to call this as area vector. Now theta is the angle between magnetic field and area vector, but not
the angle between magnetic field and plane of the coil. அப்ப இந்த 30 டிகிரியை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுங்க, அவசரப்பட்டு தீட்டான்னு எடுத்து சம் ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் டெட், அந்த கதை ஆயிடும். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ வாட் ஐ நீட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் பி வெக்டர் அண்ட் ஏ வெக்டர். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ திஸ் இஸ் 90 டிகிரி இல்லையா? அதுல இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துட்டா பி வெக்டருக்கும் ஏ வெக்டருக்கும் இடையில எனக்கு ஆங்கிள் கிடைக்கும். ஸோ 90 டிகிரியில இருந்து இந்த போர்ஷன் which is nothing but 30 டிகிரி கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ 90 minus 30 will give me 60 degree. So the angle between B vector and A vector is 60 degree and that is going to be theta. பாத்தீங்களா, ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க பாருங்க क्वेश्चनல. அந்த ட்விஸ்ட வந்து நம்ம கரெக்டா ஸ்பாட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு 100% மார்க் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ரைட். Now let us write all the data given in the question under the subtitle given. So given side of the square 30 centimeter. So you know the units has to be in SI system. அப்ப சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். So into 10 to the power minus 2. So 30 into 10 to the power minus 2 meter. Number of turns is given, n is equal to 500 and magnetic field strength is given 0.4 Tesla. And angle theta is equal to 90 minus 30, which is equal to 60 degree. So அடுத்த ஸ்லைட்ல we will go into the solution. So solution. Magnetic flux தான் calculate பண்ணணும் இல்லீங்களா? So அதுதான் கேட்டிருக்காங்க questionல. So magnetic flux phi sub b is equal to NBA cos theta. So போன ஸ்லைட்ல நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் givenல கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும். அதை இதுங்க நம்ம அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். Before that, n into b into a is small a square. ஏன்னா இங்க கொடுத்திருக்கிற காயிலோட ஷேப் என்ன? ஸ்கொயர். ஸோ ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? சைடு இன்டூ சைட். ஸோ ஏ ஸ்கொயர். ஸோ சின்ஸ் த ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர், ஐ புட் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார் ஏ. சப்போஸ் உங்களுக்கு சர்க்குலர் காயில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஏ ஏரியா ஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பதிலா பை ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும். Because area of the circle is pi r square. Rectangular shaped coil கொடுத்தாங்கன்னா a க்கு பதிலா l into b substitute பண்ணிக்கணும். So this is a common formula for any coil, any shaped coil in fact. So nb a square cos theta. Now let me substitute all the values. You know number of turns is 500. The 500 I am writing it as 5 into 10 square. நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்படியே நீங்க 500 நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is my way of doing the sum. Already I told you in my earlier videos, right? Okay, and magnetic field is given 0.4 னு கொடுத்திருந்தாங்க. அத நான் 4 into 10 power minus 1. 0.4 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? 4/10 அப்படின்னு எழுதலாம். So 10 நீங்க நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா 10 to the power minus 1. Because when I eliminate decimal, it will be easier for me to do calculation. So that's why my way of doing sum is I will convert the decimals into power of 10. And trailing zeros எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவேன்னா I will be taking it as power of 10 so that it will be easier for me to evaluate. And there is no hard and fast rule. You should follow this. Okay, you can just substitute the data as such given in the question and you can go with the calculation. So whichever is conducive to you, you follow. So number of turns நம்ம substitute பண்ணிட்டோம், magnetic field substitute பண்ணிட்டோம், and side of the square is given 3 into 10 power minus 1 the whole square. Questionல 30 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருந்தாங்க. So 30 into 10 to the power minus 2 மீட்டர்னு எழுதியிருப்போம். 30 வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 3 into 10 ன்னு எழுதலாம். So 10 into 10 power minus 2 becomes 10 power minus 1. So நான் given டேட்டாவோட ட்ரெயிலிங் ஜீரோவை பவர் ஆஃப் 10 கன்வெர்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி அங்க எக்ஸிஸ்டிங் பவரோட கம்பைன் பண்ணி நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க அப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ 30 into 10 power minus 2 or 3 into 10 to the power minus 1 the whole square into cos theta is 60 degree. Okay, அடுத்த ஸ்டெப்ல ரைட். So you just evaluate this. 5 4s are 20. நீங்க எப்படி வேணாலும் evaluate பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றது நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். It's up to you. So let me not bother about all these steps. Cos 60 ஓட வேல்யூ மட்டும் பாருங்க. Cos 60 is 1/2. So if you simplify this, you will end up with 9 Weber. Flux ஓட unit, you know, it's Weber.
So therefore, magnetic flux linked with the coil or passing through the square loop is 9 Weber. இந்த மாதிரி எப்பவுமே ஆன்சரை ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க. ஃபைனல் ஸ்டெப்ல ஆன்சர் எழுதி ஒரு பாக்ஸ் போடுங்க. இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்ஸ்ல எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்ததுன்னா அங்கேயும் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு காமிங்க. ஓகே, ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க பாக்ஸ் போட்டு. ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1. ஸோ கொஸ்டின் தான் வந்து பெருசா இருக்கும், ஆனா சம் வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அண்ட் அகெயின் while multiplying, while doing mathematical operations, okay, don't do any careless mistakes. ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் தப்பாக்கணும். Right, now let me go into problem number 2. A straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber in a time 0.4 second. Find the magnitude of induced EMF in the wire. So a straight metallic conductor, wireங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா கண்டக்டர்ங்கிற வார்த்தையும் தரலாம். So a straight metal conductor or a wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber. ஒரு மெட்டல் வயர் 4 milliweber மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை கிராஸ் பண்ணுது. இந்த சென்டென்ஸுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? A straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டா, இந்த 4 milliweberங்கிறது சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். So the change in magnetic flux linked with the straight wire is 4 milliweber அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. So a straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber. So this 4 milliweber should be taken as change in magnetic flux. Okay, in a time of 0.4 second. Find the magnitude of EMF induced in the conductor or in the wire. So phi sub B is the magnetic flux. So D முன்னாடி D போட்டுட்டோம்னா change in magnetic flux. Okay, right. So D phi sub B is equal to 4 milliweber change in magnetic flux. Milliweber is not the SI unit. Weber is the SI unit. அப்ப மில்லி prefixes for powers of 10 plus 1ல படிச்சிருப்பீங்க. மில்லினா என்ன பவர் வரும்? 10 to the power minus 3. So 4 into மில்லிக்கு பதிலா 10 power minus 3 substitute பண்ணிட்டோம். So 10 power minus 3 Weber. And the time what the wire takes to change the magnetic flux is 0.4 second. So let me take it as dt. So dt is equal to 0.4 second. Therefore induced EMF epsilon is equal to question mark. So induced EMF கண்டுபிடிக்கணும். Induced EMF ஓட magnitude கண்டுபிடிக்கணும். சரி, first of all, a straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த 4 milliweber we have to take it as change in magnetic flux ன்னு சொன்னேன். அதை எப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த டெமோவுக்கு ஒரு சின்ன அனிமேஷன் நான் காமிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட்ல. அது உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் a straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweberங்கிறது சேம் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக அதை நீங்க எக்ஸாம்ல இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணும் பொழுது இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. இட் வில் பிகம் எலாபரேட்டட். ஸோ டைம் வேஸ்ட், ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாமா? இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா you have a conductor AB, a metal conductor or a metal wire AB, and we have a frame AFEB. The wire is resting on the frame. The AFEB is a fixed frame. But in the conductor AB irukkaru pathingala, avara I can slide on this fixed frame back and forth, left right, endha pakkam vannalum indha AB ya neenga enna pannalana slide pannalam. Okay, now this entire arrangement is placed in a uniform magnetic field which are indicated by crosses. So எங்கெல்லாம் நான் கிராஸ் போட்டிருக்கணும் அங்கெல்லாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன் கிராஸ் ஆகிறதா அர்த்தம், பாஸ் பண்றதா அர்த்தம். கிராஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா the magnetic field line is crossing the region perpendicular inwards. அப்ப இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிராஸ் பண்ணுங்க?
பெர்பெண்டிகுலரா இன்வெர்ட் டைரக்ஷன், இந்த டயக்ராமோட பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இன்வெர்ட் டைரக்ஷன்ல உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணும். ஸோ ஒவ்வொரு கிராஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒவ்வொரு ஃபீல்டு லைன் கிராஸ் ஆகிறதா நீங்க எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வழியா ஒரு லைன் கிராஸ் ஆகும் பெர்பெண்டிகுலர் இன்வெர்ட்ஸ், இந்த கிராஸ் வழியா ஒரு லைன் கிராஸ் ஆகும் பெர்பெண்டிகுலர் இன்வெர்ட்ஸ், அண்ட் so on. Okay, right. Now this movable conductor and the fixed frame put together forms a closed coil. Here we are having it in the form of a rectangular coil. See, AFEB. So it forms a rectangular coil. Okay, right. Now, the number of magnetic field lines the wire crosses or cuts, crosses-ங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா cuts-ங்கிற வேர்டு क्वेश्चनல தரலாம், will be equal to or will give us change in magnetic flux. So இந்த wire மூவ் ஆகும்போது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க, கிராஸ் பண்ணும். எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை ஒயர் கிராஸ் பண்ணுதோ அதுதான் சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆக இருக்கும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், கொஸ்டின்ல அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ரைட். இப்ப பாருங்க, இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 வெபர். முதல்ல ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் கிராசிங் அ கிவன் ஏரியா இஸ் கால்ட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். இப்ப நம்ம இந்த காயில், ரெக்டாங்குலர் காயில் இருக்கு இல்லைங்களா, ஏஎஃப்இபி, இதோட இந்த ஏரியா வழியா எவ்வளவு ஃபீல்டு லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுது, இதை ரெண்டையும் எடுத்துக்க கூடாது, இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு லைன்ஸையும் எடுத்துக்க கூடாது. பிகாஸ் they are not crossing through the plane of the rectangular coil, they are present outside the plane. அப்ப எவ்வளவு லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. So டோட்டலா இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலோட பிளேன் வழியா 10 magnetic field lines are crossing perpendicular inwards. It can also be perpendicular outwards. If it is perpendicular outwards, crossing பதிலா நாம இங்க dots place பண்ணணும். Okay, right. Therefore initial magnetic flux, இன்ன அந்த கண்டக்டர் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கல, மூவ் ஆனார்னா இந்த flux lines எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாருங்க, கிராஸ் பண்ணுவாருங்க. So initial flux is equal to 10 வெபர். So கண்டக்டர் இன்னும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கல, so அதை இனிஷியல் பொசிஷனா எடுத்துக்கோ. இனிஷியல் பொசிஷன்ல கண்டக்டர் இருக்கும் பொழுது the magnetic flux linked with the coil or the loop here is 10 வெபர் because 10 lines are present inside the plane or crossing the plane. இப்போ இந்த கண்டக்டர் ஏபிய, ஸ்ட்ரெயிட் வயர் ஏபிய இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மேல let us slide towards left. Now the wire occupies the position DC. Now what has happened to the area of the rectangular coil? It has got reduced. Now the area of the rectangular loop is DFEC. இல்லைங்களா, ரைட். இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலோட பிளேன் வழியா எவ்வளவு லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுதுங்கிறத இப்ப கவுண்ட் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 6. ஸோ மொத்தம் 6 லைன்ஸ் எனக்கு கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ ஏபி இஸ் த இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த வயர் அண்ட் சிடி இஸ் த ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த வயர். ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ ஏடி கிட்ட இந்த வயர் இருக்கும் பொழுது 6 லைன்ஸ் எனக்கு கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ லெட் மீ டேக் தட் as ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ். So final flux is equal to 6 Weber. To know this, let us take this particular area DFEC as reference. Okay. அப்போ wire, straight conductor or straight wire AB லிருந்து DC க்கு மூவ் ஆகும் பொழுது there is a change in magnetic flux. 10 வெபர்ங்கிறது என்னவா மாறிடுச்சுங்க, 6 வெபரா மாறிடுச்சு. Therefore the change in magnetic flux linked with the straight conductor when it moves from AB to DC is 10 minus 6 4 Weber. சரி, இப்போ AB லிருந்து DC க்கு ஸ்ட்ரெயிட் வயர் மூவ் ஆகும் பொழுது எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை கிராஸ் பண்ணிட்டு போச்சுங்க, ஆர் கட் பண்ணிட்டு போச்சுங்க? 1 2 3 4. ஸோ AB லிருந்து டிசிக்கு வயர் மூவ் ஆகும் போது இந்த 4 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை என்ன பண்ணிட்டு போகுங்க, கட் பண்ணிட்டு போகும். So the number of lines the wire cuts or crosses is equal to 4. பாருங்க, இந்த you can see in the diagram. So this one, these 4 lines which are highlighted now. Okay, so the wire crosses or cuts 4 lines. இப்போ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சோட வேல்யூ என்ன, 4 வெபர்.
நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வயர் கிராசஸ் எவ்வளவுங்க ஆர் கட்ஸ் எவ்வளவுங்க, அதுவும் 4. என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் 1 and 2ல இருந்து? ஒரு கண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல மூவ் ஆகும்போது எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை கிராஸ் பண்ணுதோ அதுதான் சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆக இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2, from 1 and 2, I can conclude number of lines the wire crosses will be equal to the flux change, that is nothing but d phi sub b. ஸோ அதனால தான் கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு அந்த ஒயர் கிராசஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் 4 மில்லி வெபர்னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா, அந்த 4 மில்லி வெபரை we take it as change in magnetic flux. So I hope you would have understood this. Okay, இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷனுக்குள்ள போலாம். ஸோ சொல்யூஷன் என்ன கேட்டிருக்கு கொஸ்டின்ல? இன்டியூஸ்ட் EMF கேட்டிருக்காங்க. So induced EMF ஓட ஃபார்முலா என்ன? as per Faraday's laws of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. இல்லைங்களா? that is electromagnetic induction, Faraday's first law. So d phi sub b divided by dt will be induced EMF. அதுல change in magnetic flux is equal to 4 into 10 to the power minus 3 milli Weber, that 10 power minus 3 Weber nu vandirukum. And time taken for the flux to undergo a change 4 into 10 power minus 3 is 4 into 10 power minus 1 second, 0.4 second nu kuduthirupanga. Adha na neenga 4 into 10 power minus 1 second nu eludhirukken, neenga 0.4 ne vechukku. So in the 4 enna pannidalam, cancel pannidalam. 10 power minus 1 when it goes to the numerator it becomes 10. And the 10 into 10 power minus 3 neenga 10 power minus 2 nu எழுதலாம். ஆர் அந்த 10 அப்படியே வச்சுட்டு 10 power minus 3 நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம். நோ நீட் ஆஃப் சிம்பிளிஃபைங். பாருங்க 10 into 10 to the power minus 3 volt. 10 power minus 3க்கு மில்லின் பேரு. அப்ப அந்த 10 into 10 power minus 3 volt I can also report it as 10 millivolt. பட் நீங்க 10 millivolt மாத்தணுங்கிற ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது unless mentioned in the question. ஏன்னா சில பேரு 10 power minus 3க்கு டவுட் வரும், கிலோவா இல்ல மில்லியான் டவுட் வரும். அப்ப அந்த இடத்துல இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிலோ அப்படின்னு போட்டுட்டீங்கன்னா எல்லாமே போச்சுங்க. அப்ப தேவையில்லாம உங்களுக்கு மார்க் கட் ஆகும். இது நீங்க எழுதாம விட்டா கூட யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபுல் மார்க். தப்பா கன்வெர்ட் பண்ணி தப்பா எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் கட் பண்ணுவோம். ஹாஃப் மார்க் ஆர் 1 மார்க் உங்களுக்கு கட் பண்ணுவாங்க. அதனால இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுறது நாட் நெசசரி unless it is given in the question. கொஸ்டின்ல எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஆன்சர் இன் மில்லி வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தால் மட்டும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ரைட். ஸோ புக் ஆன்சர்ல வந்து 10 மில்லி வோல்ட் கொடுத்திருப்பாங்க, அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது நீங்க எழுதியிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். Therefore induced EMF is equal to 10 into 10 power minus 3 volt or 10 millivolt. So that's all about problem number 2. So I hope you would have understood problem number 1 and problem number 2. So thank you. Meet you in the next video session. Bye bye.